Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.com. Friends, so last video la nama some points பார்த்தோம் electrochemistry la examples, problems and Wheatstone bridge. ஓகேங்களா? ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன் திஸ் வீடியோ we have to discuss types of cell. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே பேசிக் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லலாம். சரிங்களா? Wheatstone bridge, molar conductivity, ஸோ இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தது, கண்டக்டிவிட்டி, மோலார் கண்டக்டிவிட்டி, ரெசிஸ்டன்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் திங்ஸ். ஓகேங்களா? So in this part, so main thing of electrochemistry. So electrochemistry main thought என்ன? So அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். So main thought, types of cell. So here two types of cells available. Okay, first one, the cell is a device existing two half cells. Cell is a device existing two half cells. Each half cells consists of an electrode dipped in it electrolytic solutions. These are two half cells are connected through the one wire. That is called, so there are two types, electrochemical cells and electrolytic cells. Electrochemical cells are voltaic cell or galvanic cell. So எல்லாமே ஒரே நேம்ல தான் நம்ம சொல்கிறோங்க. voltaic, electrochemical cell and galvanic cell. ஓகேங்களா? Then electrolytic cell. So two types of cells possible. So இந்த cells நுடைய different என்ன? இந்த two types of cells இதனுடைய constructions different என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, here electrochemical cells, here electrolytic cells, electrochemical cell and electrolytic cell. ஓகேங்களா? So electrochemical cell diagram பாருங்க. ஸோ electrochemical cells அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஆனோட் ஆஃப் எந்த ஒரு செல்லாக இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரோலைசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எனி செல்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் எலக்ட்ரோட் அண்ட் கேத்தோட். சரிங்களா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரோட் கேத்தோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸில் தான் இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல், எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒர்க்கிங் ஆஃப் என் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஏன் ஜிங்க் ராட் இஸ் பிளேஸ்டு இன் ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இன் a beaker, then a copper rod is placed in a copper sulfate solution taken in another beaker. Zinc rod is placed in zinc sulfate solution in one beaker, then copper rod is placed in a copper sulfate solution taken in another beaker. ஓகேங்களா? The two rods are connected by a wire and two solutions are connected by a salt bridge. So two rods connected by a wire, these two solutions connected by a salt bridge. This is a cell constructions. This is a cell constructions. Okay, so important, what is the difference between
electrochemical cell and electrolytic cells. So here electrochemical cell, it is the source of energy. So electrochemical cell is a source of energy because chemical energy converted into electrical energy, chemical energy converted into electrical energy. So simple. நீங்கள் இந்த apparatus செட்டிங்ஸை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுங்க, கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? ஹியர் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் பாருங்கள். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ், these points, flow of electrons from anode to cathode, flow of electrons from anode to cathode, flow of electrons from anode to cathode, then current flows from cathode to anode, then current flows from cathode to anode. ஓகேங்களா? Then this is a electrochemical cell is a spontaneous reactions. Spontaneous reactions means ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ் நம்ம பண்ணி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே செல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும், செல் ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அது செல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குதா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ இந்த கேல்வனோமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். இந்த கேல்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருந்ததுன்னா ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபுல் செட்டிங்ஸ் கம்ப்ளீட், அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சரிங்களா, work automatically நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். that is a spontaneous reactions. in this cell this may be reversible. இந்த செல்லை திரும்ப நம்ம ரிவர்சிபிள் யூஸ் பண்ண முடியும். எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனை சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த செல்லை திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? then salt bridge is generally required. so salt bridge is generally required. ஆல்ரெடி இதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். சரிங்களா? so these two solutions, zinc sulfate and copper sulfate solutions are connected by a salt bridge. சரியா? சரி, சால்ட் பிரிட்ஜ்னா என்ன இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? தென் ஸோ இதெல்லாமே எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் சொல்லிகிட்ருக்கோம். தென் ஹியர் கேத்தோட் இஸ் எ பாசிட்டிவ், ஹியர் கேத்தோட் இஸ் பாசிட்டிவ், ஹியர் anode is negative. in electrochemical cell anode represented negative sign, cathode represented by positive sign. so cathode positive, anode negative. so anode, cathode, in these both cells, electrochemical cell and electrolytic cells, anode oxidation reaction occurs, cathode reduction reaction occurs. anode na oxidation reaction occurs, cathode na reduction reaction occurs, both cells. ஓகேங்களா? in here anode half cell oxidation occurs. in here anode half cell zinc rod dipped in a zinc sulfate solutions. so நாம அந்த ஹோல் கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் this is a key. ஸோ கீயை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ இந்த ராட் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் ராட் டிசால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ ஜிங்க் ராட் டிசால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ ஜிங்க் 2+ அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சொல்யூஷனில். ஓகேங்களா? ஸோ ஜிங்க் ராட் டிசால்வ் ஆகும்போது ஸோ ஜிங்க் 2+ அயான் சொல்யூஷனில் வந்துட்டுருக்குங்க. அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ராட் வழியாக என்ன ஆகுங்கன்னா மூவ் ஆகுங்க. எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ராட் வழியாக அப்வர்ட்ஸில் மூவ் ஆகுங்க. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ராட் வழியாக மூவ் ஆகி இந்த ஒயருக்கு வரும்போது ஸோ நம்ம கீயை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணோன்னே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபர்தராக மூவ் ஆகிட்டே தாங்க இருக்கும். ஸோ மூவ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேல்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வருங்க. ஸோ கண்டினியூவாக எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆனோட் டு கேத்தோட். அப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ ஆனோடிலேருந்து தான் கேத்தோடுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது. ஸோ அந்த காரணத்தினால எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிற ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் கரண்ட் வருங்க. அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும். சரிங்களா? அப்படி ஆனோட் ஆஃப் செல் அப்படின்னா ஏன் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துக்கிறோம்? யூஸ்வலாகவே நம்ம ஆனோட் ஆஃப் செல்னால் பாசிட்டிவ் சைன் தானே, கேத்தோடுனா நெகட்டிவ் சைன் தானே அப்படிங்கிற சில ஒரு டவுட்ஸ் வந்து சில பேர்த்துக்கு இருக்குது. பட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் ஆர் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகேங்களா?
ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது இங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ anode half cell oxidation occurs. ஸோ oxidation occurs மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது. இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே அதிகமாக இருக்குதுங்க. ஸோ அதனால் நெகட்டிவ் சைனை இண்டிகேட் பண்ணி காட்டுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பிரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது நமங்களுடைய அயான்ஸ் பேலன்ஸுக்காக தான் சால்ட் பிரிட்ஜுங்க. ஸோ ஏ சால்ட் பிரிட்ஜ் இஸ் யூ ஷேப்டு டியூப். ஹியர் நம்ம இந்த சைனில் போட்டிருந்தாலுமே ஸோ இந்த டயக்ராம் பண்ணியிருந்தாலுமே சால்ட் பிரிட்ஜ் யூஷுவலாகவே யூ ஷேப் டியூப் தாங்க. ஏ சால்ட் பிரிட்ஜ் இஸ் யூ ஷேப் டியூப் containing concentration solutions of inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, potassium chloride, potassium nitrate, potassium sulfate, etc. aggregate gel கூட யூஸ் பண்ணலாங்க. aggregate gel பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் aggregate gel. ஸோ aggregate gel கூட சால்ட் பிரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணலாங்க. ஸோ ஹியர் காட்டன் வந்து நம்ம இது பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ இதை வந்து அகரகர் ஜெல்லாக அகரகர் ஜெல் கூட இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க. ஓகேங்களா? தென் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சால்ட் பிரிட்ஜ் இஸ் டு அலோவ் மூமெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் சொல்யூஷன் டு அதர் வித்தவுட் மிக்சிங் ஆஃப் த டூ சொல்யூஷன்ஸ். Thus whereas electrons flow in the outer circuit in the wire, the inner circuit is completed by the flow of ions from the one solution to the other through the salt bridge. Moreover, it helps to maintain the electrically neutrality of the solutions in the two half cells. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டூ half cells-னுடைய எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுதுங்க இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். சால்ட் பிரிட்ஜ் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேங்க? எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சால்ட் பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டிங்க இல்லையா? தென் ஹியர் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ஸ். ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜை ஃபர்தராக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ஸை பற்றி பார்க்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ஸ். ஓகேங்களா? எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ஸில் இதனுடைய செல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்கள். ஆனோட் கேத்தோட். ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆனோட், திஸ் இஸ் ஆனோட், திஸ் ஒன் இஸ் கேத்தோட், திஸ் ஒன் இஸ் கேத்தோட். ஓகேங்களா? ஸோ ஆனோட் இஸ் எ பாசிட்டிவ் சார்ஜ், கேத்தோட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், கேத்தோட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகேங்களா? ஆனோடு பாசிட்டிவ், கேத்தோட் நெகட்டிவ். ஓகேங்களா? ஆனோடு பாசிட்டிவ், கேத்தோடு நெகட்டிவ். ஹியர் this reaction is non-spontaneous. This reaction non-spontaneous because it requires source of energy. ஸோ நம்ம ஏதாவது பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணாதாங்க என்ன ஆகுங்க? அந்த சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுங்க. எலக்ட்ரோட கனெக்ட் பண்ணாதான் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகுங்க? ப்ரெசீட் ஆகுங்க. ஓகேங்களா? எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. Here anode is connected to positive terminal, cathode is connected to negative terminal. Cathode is connected to negative terminal of the battery and anode is connected to positive terminal of the battery. The two electrodes may be of the same or different. The two electrodes same or different கூட இருக்கலாம். So electron enters through cathode. Electron enters through cathode and come out through anode. Electrons enters through cathode and come out through anode. Current flows from cathode to anode. Current flows from cathode to anode. Oxidation takes place at the anode. Reduction takes place at the cathode. Both electrodes are placed in a single container. Here both electrodes are placed in a single container. Salt bridge is not required. Here salt bridge is not required. Salt bridge இங்கே தேவையில்லைங்க. ஓகேங்களா? Ions discharged at the both electrodes. Here ions discharged at the both electrodes. So positive ion goes to the negative electrode. Positive ion goes to the
negative electrode. Positive ions are called cations. So cations goes to the cathode. Negative ions goes to the negative electrode. So negative electrode cations goes to the negative electrode. So negative electrode is cathode. So cation goes to the cathode. So negative ions goes to the positive electrode. Negative ions goes to the positive electrode. Positive electrodes are called anode and positive ions are called negative ions are called anions. Anions goes to the anode. So here cations goes to the cathode, anions goes to the anode. Okay, the both electrodes deposition takes place for inert electrodes. The both electrodes deposition takes for inert electrodes. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோடில் எந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காதுங்க. பட் இங்கே சொல்யூஷனில் Mg ப்ளஸ் அயான் இருக்குது இல்லைங்களா. ஹியர் ஆனோட், ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் அக்கர்ஸ். அப்போ Cl மைனஸ் அயான் MgCl2 மெக்னீசியம் குளோரைடை நம்ம எலக்ட்ரோலைட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, மெக்னீசியம் குளோரைடை எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெக்னீசியம் 2 ப்ளஸ் அயான் Cl மைனஸ் அயான். ஸோ Cl மைனஸ் அயான் கோஸ் டு த anode and release their electrons, excess electrons to form chlorine gas. ஓகேங்களா. Here magnesium 2 plus ion goes to the cathode. So magnesium 2 plus ion cathode நோக்கி போகும்போது அயனோடிலிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. ஸோ அந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு மெக்னீசியமாக டெபாசிட் ஆகிடுங்க. கேத்தோடில் என்ன ஆகிடுங்க, டெபாசிட் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இதில் எதுவுமே நடக்காதுங்க. ஸோ இந்த எலக்ட்ரோட் அப்படியே தான் இருக்கும், இந்த எலக்ட்ரோட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய மெக்னீசியம் அயான் மட்டும் ஸோ ஆனோட்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு மெக்னீசியம் மெட்டலாக டெபாசிட் ஆகுங்க. பட் ஹியர் ஆனோடு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஆனோடு என்ன ஆகிட்டே இருக்குங்க, கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், டிசால்வ் ஆகிட்டே இருக்குங்க. டிசால்வ் ஆகி எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் அவுட்டர் சர்க்யூட் வழியாக கேத்தோடுக்கு வருதுங்க. அந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு தான் இந்த Cu2 ப்ளஸ் அயான் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய Cu2 ப்ளஸ் அயான் இந்த காப்பர் எலக்ட்ரோடில் டெபாசிட் ஆகுதுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் எ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங். ஓகேங்களா. தென் சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் திங்காக இருக்குங்க. ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜினுடைய யூசஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம். சரிங்களா. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். சரிங்களா. திரும்பவும் சால்ட் பிரிட்ஜின் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள். டு அலோவ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் சொல்யூஷன் டு other solution without mixing the two solutions, to complete the electrical circuit by the flow of electron in the outer circuit, to it avoids the accumulations of charges at respective electrodes, to maintain the electrical neutrality of both anodic and cathodic compartment. It also prevents liquid junction potential. It also prevent, so salt bridge prevents liquid junction potentials. So what is liquid junction potentials? When two electrolytic solutions are directly in contact, ions move across the junctions with different speed. As a result, potential difference is set up at a junction. It is called liquid junction potential. சரிங்களா. So in such case the EMO of the cell, so liquid junction potential consider பண்ணோம்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் செல் பொட்டன்ஷியலை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, செல் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இந்த மூணு பொட்டன்ஷியல் ஆட் பண்ணாதாங்க ஓவரால் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும். ஸோ இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் இல்லைனா என்ன பாருங்கள், வித்தவுட் சால்ட் பிரிட்ஜ் செல் ரியாக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட். வித்தவுட் சால்ட் பிரிட்ஜ் செல் ரியாக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பட் இட் வில் பி ஸ்டாப்ட் வித்தின் ஏ ஷார்ட் டைம். ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜை கனெக்ட் பண்ணினா செல் ரியாக்ஷன் இனிஷியேட் ஆகும், பட் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகிடுங்க, ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். இஃப் த சால்ட் பிரிட்ஜ் மேக்ஸ் precipitate with electrolyte solution, if the salt bridge makes precipitate with electrolyte solution, electrolyte ions, potential difference is deviated from original value. In this situation, other electrolyte is used in the salt bridge. When a salt bridge is used, current flows continuously.
since the accumulation of charge in the two solution is simultaneously neutralized by the flow of opposite ions from the salt bridge into two solutions. If the salt bridge is not used between the two half cell, the voltage gradually drops to 0. So salt bridge use பண்ணல அப்படின்னா voltage என்னங்க drop 0க்கு வந்துருங்க. ஏன்னா salt bridge கனெக்ட் பண்ணாத போது ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குங்க. பட் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகிடுது, ரியாக்ஷன்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடுதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அப்போ வோல்டேஜ் என்ன ஆகுதுங்க, 0 ஆகிடுது. ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங். ஓகேங்களா. ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்க. இதில் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா தான் ஃபர்தராக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேல்வானிக் செல் அப்படிங்கும்போது அதனுடைய கேல்வானிக் செல்ஸினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்கள். சரிங்களா. ஸோ இதுதான் கேல்வானிக் செல்ஸினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு. ஸோ தியரி ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ this is a device in which a redox reactions this is a device in which a redox reaction is used to convert chemical energy to electrical energy, that is electricity can obtained with the help of oxidation and reduction reactions. The chemical reactions responsible for the production of electricity takes place in two separate compartments. Each compartment consists of suitable electrolyte solutions and a metallic conductor. So the metallic conductor acts as an electrode. The compartment containing the electrode and the solution of the electrolytes are called half cells. When the two compartments are connected by a salt bridge and the electrodes are joined by a wire through the galvanometer, with the electricity begins to flow. Here ஆனோட நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோங்க, ஜிங்க் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஜிங்க் வந்து கரையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிங்க் 2+ அயனாக செப்பரேட் ஆகுங்க. ஸோ 2 எலக்ட்ரான்ஸை வந்து லாஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோடு வழியாக அந்த வயர் வழியாக அவுட்ரு வயர் வழியாக கேத்தோடு நோக்கி வரும் பொழுது எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க. காப்பர் 2+ அயான் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு காப்பராக டெபாசிட் ஆகுதுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஹியர் கேல்வானிக்ஸினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் பார்த்துருக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்குங்க. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதை பேசிக்காக வச்சு தான் செல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஐயூபேக் கன்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இதே டயக்ராமெட்டிக்கலாக இருக்கிறத நம்ம எப்படி ரிட்டனில் செல் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறோங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இரிவர்சிபிள் செல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரிவர்சிபிள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்குங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதை ரிவர்சிபிளாக இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீட் ஆச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா. ரிவர்சிபிளாக இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்கும். அண்டு டைரெக்டாக இரிவர்சிபிளாக இருந்ததுன்னா செல் பொட்டென்ஷியல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோங்க. ஹியர் ரிவர்சிபிள் அப்படின்னா செல் இஸ் டு ஒர்க் ரிவர்சிபிளி இன் தெர்மோடைனமிக் சென்ஸ் வென் இட் இஸ் சென்டிங் அவுட் infinitesimally small current so that the cell reactions always remains virtually in a state of equilibrium. சரிங்களா. Then EMO of the cell test. So EMO of test cell is infinitesimally greater than the EMO of the external cell. Current flows from the test cell to external cell and cell reactions take place. ஓகேங்களா. ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.